дуруд бинандаҳои иззатманд, ин нашри навбатии барномаи сиёсии таҳлилӣ аз паём аст ки ин лаҳза аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Ва ин навбат мо суҳбат хоҳем кард бо як гурӯҳ омӯзгорони донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ вобаста ба шарҳу тафсири паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 дар бинои парламенти кишвар баргузор гардида буд. Аллакай тақрибан 4 моҳ сипара мешавад аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ва паём як рукни асосии давлатдории миллӣ дар замони истиқлоли миллӣ ба ҳисоб меравад. маҳз дар бинои зебои парламенти кишвар баргузор гардидани паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин шаҳодат аз он медиҳад ки воқеан ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳиби истиқлол аст. Хуб, ман инҷо мехостам вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон суҳбат анҷом диҳем ки яке аз шохаҳои асосӣ дар меҳвари паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2024 буд. Шумо чӣ назар доред? таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хосатан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ин қишри ҷомеа, яъне ҷавонон, аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ равшан ба назар мерасид. ман ҷавонон нерӯи бузург ва созанда, бунёдкор барои як ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ва аз рӯи маълумотҳои оморӣ маълум гардидааст ки 73% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳад, ки ин яке аз бойгариҳои мо тоҷикон ба ҳисоб меравад ки ҷавонон як нерӯи бузург ҳастанд барои рушд ва пешрафти имрӯз ва ояндаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол. ва чуне ки инҷо гуфтем, аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ин қишри ҷомеа ки ҷавонон равшан ба назар мерасид ва соли 1994 анҷумани якуми ҷавонони ҷумҳурӣ баргузор гардид. гузарондани ин як анҷумани ҷавонон барои тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ба ваҳдати миллӣ расидани мо шумо аҳамияти хеле калон дошт ва ба ваҳдати миллӣ расидан ва ба бунёдкорию созандагӣ ҷалб намудани ҷавонон дар ин анҷуман аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садо доданд. барои тарбия кардани насли ҷавон, махсусан ҷавонон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дар рӯҳияи худшиносии миллӣ тарбия кардани ҷавонон ва аз ҳисоби ҷавонони фаъол тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ барои Тоҷикистони нав таъсиси ҷавон аҳамияти хеле калон дошт. ба хотири дар ин сам муваффақ гардидан соли 1997 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон квотаи президентӣ таъсис дода шуд. квотаи президентӣ як роҳеро кушод барои ҷавонони мо дар таълим ва дар тарбия ва тайёр кардани кадрҳои баландихтисос. яъне ки квотаи президентӣ барои ҷавондухтарони фаъоли шаҳру ноҳияҳои дурдар. зеро ки мо дар ин солҳо монеаҳои падар модарро барои таҳсили духтарон медидем. маҳз ин квотаи президентӣ тавонист ки ин монеаҳоро аз байн бурд ва ин квотаи президентӣ як роҳе шуд барои тарбия кардани ҷавонон дар самти соҳаҳои гуногун. имрӯз агар таҳлил карда бароем, он сохтору вазоратҳо дигар агар дида бароем, дар он нест кадре ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил накарда бошад, чӣ дар соҳаи маориф, чӣ дар соҳаи тандурустӣ, чӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар самтҳо. ва ҳамчунин мо имрӯз барои тайёр кардани кадрҳои ҷавон дар самтҳои соҳаҳои гуногун квотаҳо ба ҷумҳуриҳои донишгоҳҳои олии ҷумҳуриҳои дигар низ ба роҳ монда шудааст ки имрӯз ҷавонони мо дар муассисаҳои олии хориҷи кишвар таҳсил карда истоданд ки як кадри баландихтисос ба ватан баргашта истоданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар паёмҳои худ ки ба маҷлиси олӣ ироа мегардад дар самти тарбия намудани кадрҳои ҷавон,
در سمت روحیه وطن دوستی، خودشناسی، ملی تربیت کادرهای جوان بیسته ایستاده میگذرد و در پایام سال 2016 شون پیشوای ملت در سمت بلند برداشتن صحیحه دانش جوانان و در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی ملی تربیت کردن جوانان گفته گذاشتند و پیشنهاد نمودند که سال 2017 را در جمهوری سال جوانان اعلان کرده شود و همین گونه هم سال 2017 در جمهوری همچون سال جوانان اعلان کرده شد که این یک سمت دستگیری نسبت این قشر جامعه یعنی جوانان دانسته میشد. اکثر کادرهای راهبری کننده امروز در جمهوری جوانان به حساب میرن که این نشانه از آن است که یک سمت سیاست دولتی حکومت جمهوری اسلامی در سمت تربیت کادرهای جوانان به راه مانده شده و پیشوای ملت در پیام امسالهشان که از فضای صلح، آبادکاری و سازندگی سخن گفتند و پیام امساله پیشوای ملت محترم امام رحمان در یک بینای خیلی زیبای نو تأسیس پارلمان گذشت که در یک فضای شرایط خیلی خوب در سمت آبادی و سازندگی گذشت و در پیام ارائه کرده امسالهشون در یک سمت آن در سمت مسئله تربیت کادرهای جوانان گفته گذاشتند و از تحلیل پیام‌های پیشوای ملت برمیاد که امروز در سمت‌های ساحه‌های گوناگون جمهوری 61% شماره کارمندان ساحه‌های گوناگون را من جوانان تشکیل می‌دهد که این نشانه از تربیت کادرهای جوانان میباشد. امروز در جمهوری تاجیکستان در سمت ساحه ورزش یک قطار انشاءات‌های ساحه ورزش ساخته و مورد استفاده قرار داده شده است که امروز بسیاری جوانان ما در مسابقه‌های سطحی بین المللی پرچم بردار تاجیکستان است که این افتخار هر یکی ما شهروندان تاجیکستان به حساب می رود و امروز برای در روحیه علم دوستی، علم آموزی، تربیت کردن کادرهای جوان امروز و آینده ما را بنیاد میکنند این جوانان است، که آینده تاجیکستان در دست جوانان است و آزمون‌هایی که امروز به راه مانده شده است در جمهوری یک سمت تربیت کردن جوانان در روحیه علم آموزی و جلب آنها در سمت علم به حساب می رود که این همه این دستگیری های حکومت جمهوری اسلامی و خاصتا پیشوای ملت محترم امام رحمان دیده می شود. واقعا هم در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان توجه به نسل نورس و آیندگان ملت تاجیک زیادتر بود و چطوری که شما قید کردید از روزی که کوتا پرزیدنتی تشکیل کرده شد و علاقه 27 سال سپری می شود. اگر مقایسه کنیم با 27 سال گذشته مقدار کمی جوانان با دانشگاه‌های سطح عالی و بیرون از جمهوری تاجیکستان تحصیل می‌کردند و امروز پیشوای ملت محترم امام رحمان قید کردند که زیاده از 41,000 دانشجویان ما یعنی جوانان ما در دولت‌های مترقی جهان تحصیل میکنند و برگشته آمده در جمهوری تاجیکستان با کار و فعالیت مشغول هستند. در برابر این پیشوای ملت با سمت فرهنگ نیز توجه خاصه ظاهر کردند و همیشه در همه سخنرانی‌هایش، در پیام‌ها و در همه ملاقات‌هایشان رهبر دولت اظهار می‌دارند که ما باید فرهنگ و تمدن خود را خود محافظت نماییم. زیرا امروز هر یکی ما ترغیب کننده فرهنگ ملی خود هستیم، خاصتا زنان و بانوانی که در جمهوری تاجیکستان در ساختارهای اداره‌کنی فعالیت میکنند، در دل خواهند توسط لباس ملی، توسط عنعنه‌های خاص ملی، توسط تربیت نمودن نسل نورس در راه فرهنگ دوستی، توسط معرفی چهره‌های نوی که فرهنگ جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی میکنند. خوب من این جامعه خواستم شما علاوه کنید که فرهنگ در مسیر دولتداری ملی چگونه رشد کرد و سخنانی که امروز با تمام مردم جمهوری تاجیکستان راهبر دولت پیشوای معظم تاجیکان جهان محترم امام رحمان تاکید میکنند چه نقش میگذارد در رشد فرهنگ دوستی نسل نورس خاصتا ساکنان جمهوری تاجیکستان. البته فرهنگ یکی از ساحه‌های خیلی مهم و کلیدی در روند دولت سازی تاجیکان محسوب یافته. محض به همین عامل پیشوای معظم ملت در پیام نوبتیشان نیز
فرهنگ را هستی ملت نام بردند. فرهنگ این یکی از آن ساحه‌های میباشد که نیاگان مردم تاجیک مخصوصا در زمان معاصر تاجیکان با همین فرهنگ، رسم و رسوم، آیین و دیگر پهلوهای مربوط به آن شناخته می شوند. در زمان صاحب استقلالی با سعی و تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی و در زمینه سیاست معروف پروانانه پیشوای معظم ملت در مقیاس جمهوری یک قطار کارهای عملی کرده شدند که آنها در سمت حفظ، معرفی و گسترش دادن عنصرهای مختلف فرهنگ نقش مؤثر گذاشتند. محض در زمان صاحب استقلالی توجه به این ساحه که بیشتر گردید، مبلغ گذاری به این ساحه نیز به مراتب افزایش یافت. در زمان صاحب استقلالی در جمهوری تاجیکستان 20 آثارخانه، 126 کتابخانه، 18 تئاتر، 14 مؤسسه صنعت، همچنین در برابر این 50 قصر فرهنگ، 61 مؤسسه فرهنگی فراغتی بنیاد گردیده است که آنها امروز از جانب قشرهای گوناگون جامعه مورد استفاده قرار میگیرند و برای پیشرفت این ساحه نقش خود را گذاشته ایستادند. همچنین در ظرف 3 سال اخیر از حساب بودجه دولتی در این ساحه 167 مؤسسه دیگر بازسازی و نوسازی و از تعمیر جاری برآورده شده است و البته برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی باشد، در این ساحه نیز کارهای ساختمانی ادامه دارد. از جمله 14 مؤسسه دیگری ساختمانش ادامه دارد که از زمره آنها این بینای نوی وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی و همچنین تئاتر ملی محسوب می‌یابد. گذشته از این تا به امروز از جانب حکومت جمهوری اسلامی برای پیشرفت ساحه فرهنگ از جمله سال 2012 بینای کتابخانه ملی با اقتدار بیش از 6 میلیون نسخه کتاب و همچنین در سال 2013 افتتاح آثارخانه ملی که امروز بیش از 80,000 آثار گرانارزش ملت تاجیک را در خود جمع‌آوری گردیده است، آنها را ساخته مورد استفاده قرار دادند و به مانند این البته شماره دیگری مؤسسه‌های ساخته به استفاده داده شدند که آنها برای باز هم بهتر خوبتر حفظ نمودن ارزش‌های ملی، میراث نیاگان و همچنین معرفی شایسته آنها نقش خود را گذاشته ایستادند. در این زمینه همچنین پیشوای معظم ملت در پیام نوبتیشان به مسئولین دستور دادند که در هر یک شهر و ناحیه مؤسسه‌های موسیقی ساخته و استفاده داده شود، یعنی که مکتب‌های موسیقی بهر بازیافت نمودن کادرها یا خود جوانانی که در این ساحه رغبت زیاد دارند. حکومت جمهوری اسلامی برای در سطح شایسته حفظ نمودن میراث گرانارزش نیاگان مردم تاجیک همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد عاید به علم، فرهنگ و معارف با نام یونسکو گسترش داده است و در زمینه همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت جمهوری اسلامی توانسته است تا به امروز شماره معین یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی خود را به فهرست‌های مختلف این یادگاری به فهرست‌های مختلف این سازمان بین‌المللی وارد نموده باشد. از جمله یکی از نخستین یادگاری‌های تاریخی که به این فهرست وارد گردیده است، فهرست یونسکو، این در سال 2010 وارد شدن یادگاری سرعظم محسوب یافته، اما در دوره‌های بعدی نیز این تدبیر گسترش یافته است. از جمله در سال 2023 یک باره 9 یادگاری دیگری روی بزرگ ابریشم از قسمت شمال تاجیکستان به فهرست یونسکو وارد شد که از زمره آنها این پنجکند قدیم و بونجیکد میباشند. در پیام امساله نیز پیشوای معظم ملت به وزارت اداره‌های دخلدار دستور دادند تا سندهای دخلدار وابسته به تجلیل نمودن 2550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر آماده و به یونسکو پیشنهاد کرده شود. این خود دلالت از آن می‌دهد که امروز هم البته فرهنگ در مد نظر حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد و برای باز هم در سطح شایسته معرفی نمودن میراث گرانارزش نیاگان مردم تاجیک این گونه جشنواره‌ها
برای در سطح بین‌المللی تجلیل نمودن با سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد کرده می‌شوند. باز ذکر نمود که فرهنگ البته برای در سطح ضروری معرفی نمودن تاریخ و فرهنگ، عنعنه، رسم و رسوم، طرز لباسپوشی، زبان و دیگر پهلوهای حیات مردم تاجیک نقش موثر داشته. در این زمینه پیشوای معظم ملت پیوسته سعی و تلاش می‌نمایند تا این گونه میراث گرانارزش نیاگان مردم تاجیک در سطح ضروری حفظ معرفی کرده شود. در رابطه با پیشنهاد، غمخواری و دستور و سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت فرهنگ، همه ما ساکنان جمهوری تاجیکستان را ضرور می‌آید که کوشش کنیم تا فرهنگ ملی خود را در عرصه جهانی معرفی نماییم و کمی هم باشد در رشد کشور خویش سهمگذار باشیم. از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن تاجیکستان و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن یکی از نقطه‌های اساسی در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان بود. از جمله قید کردند که راه درواز ونج سرحد روشن یکی از راه‌های سطح بین‌المللی در زمان استقلال ملی است و در این برابر بنیاد راه آبیگرم نورآباد نیست. در رابطه با راه‌های نو زمانوی که در زمان استقلال ملی بنیاد گردیدن اندیشه شما را بشنویم. البته در رابطه با پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، اگر ما بگیم که یک دولت یک پیکر است، یک جسم است، راه‌ها این رگ‌های خونگرد یعنی دولت هستند. اکنون خودتون پیش نظر بیارید که وقتی که یک جسم زنده در پیکری و در تینتی و رگ نباشد، تمام عضو بدن از کار از فعالیت باز میموند، فلج میشه. از این زاویه اگر توجه کنیم واقعا اهمیت راه‌ها بیشتر به نظر کس نمایان می‌گردد که چی مقام منزلت دارند در رشد اقتصاد ملی، اجتماعیات و عموما تامین سعادت روزگاری مردم. ملت ما در درازای تاریخ ملتی واقعا سازنده بوده است. حالا هم که در ابتدا از شاهراه بزرگ ابریشم یاد کردید، آریایی ها اساسگذاران شاهراه بزرگ ابریشم بودند در قطار چند قوم دیگره و در راه بزرگ ابریشم سعودی ها و باختری ها بسیار نقش کلیدی و مرکزی داشتند. این نکته را زیاد عالمان داخلی و برون مرزی در نتیجه تحقیقات بسیار ساله خود خلاصه کردند. از این دیدگاه گفتم ممکن که خلق ما خلقی در برابر دیگر جاده ها خلق راهساز و راهگشا هست. زیرا شما می‌دانید که راه این حیات است. راه وصلگری انسان ها، محبت ها، تمدن ها، فرهنگ ها می‌باشد. امروز تاجیکستان توسط سرحد ازبکستان، توسط سرحد قرقیزستان، همکنون شما می‌دانید چند روز پیشتر در خوجند بین راهبران سه دولت تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، سران این سه دولت شرطنامه به هم متحد شدن نقطه‌های سه سرحد و اعلامیه با نام دوستی ابدی. حتی یک مناره دوستی هم استفاده دادن. مناره رمزی دوستی بود. بله. ساخته مورد استفاده قرار دادن که من گمان میکنم این هم در سمت یعنی گسترش رابطه ها توسط راه ها نقش بسیار کلیدی میگذارد. راهبر دولت در پیام خود باز به سمت راه و نقلیات توجه ظاهر کردن، چون که البته طوری کم اشاره کردیم البته راه این در شرایط معاصر یکی از عامل‌های اساسی رشد اقتصادی ملی است و در پیام هم اشاره کردن که تنها در یک سال 2024 یعنی که سالی که سپری شد در مملکت 155 کیلومتر راه‌هایی که سطحی علاقه جهانی هستند ساخته به استفاده داده شد. 20 پل بزرگ ساخته به استفاده داده شد و 3 نقب. من به نزدیکی چند تقریبا یک ماه قبل از این از قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن نمودم. ورکلد یک علام شما در آغاز هم گفتید هنگامی سوال دادن شاهراهی درواز ونج سرحد روشن کارها در یک سطح عالی پیش رفته است. یک زد و خورد انسان و طبیعت است اونجا. البته یک پل مورد استفاده قرار داده شده است و این اولین پل در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان است و پل دوم ساختمانش ادامه دارد و در بالای دریای غوند
که یک پلی 200 متره البته ساختمانش در عرفه انجامیابی است. حالا ببینید در پیام گفتن که ساختمان البته آغاز شد، تقریبا یک ماه پیش که ما از آن دیدن کردیم ساختمان این پل در عرفه انجامیابی قرار دارد. یعنی همین درک از چی می‌دهد؟ مردم با یک دل و دیده گرم میسازن، بنیاد میکنن، چون که در روح و روان و در خوی و خصلت ما این چیزا همیشه بوده است. و آن وعده هایی که روبر دولت گفتن چندین سال قبلتر از این که ما بدخشان رو به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل میدهیم، من فکر میکنم که با بنیادکاری ها، با ساختمان همین گونه پل ها، با ساختمان همین گونه نقبه ها و راههای زیبا واقعا به همین هدف، به همین مقصد ما نزدیک اومده ایستادیم. و شما ببینید که وقتی که راه زیبا میشه، مخصوصا همین ولایت مختار کوهستان بدخشان یک منطقه سیاحی است. چقدر ما توسط راههای زیبای خود میتونیم که سیاحان خارجی را به مملکت، اومدن سیاحان خارجی را به مملکت بیشتر گردونیم. خب ببینید که در همین پیام روبر دولت گفتن که تنها در یک سال 2024 1,400,000 نفر سیاح وارد تاجیکستان شده است که در قیاس با مثلا سالهای گذشته این رقم خیلی زیاد است. من فکر میکنم که اگر همین گونه بنیادکاری ها در سمت راه و نقلیات بیشتر شود، تعداد واردشوی سیاحان به مملکت ما بیشتر می شود. این هم غنی می گردد بودجه مملکت، هم روزگاری مردم غنی می شود، زندگی مردم خوبتر می شود، جایهای کاری نو پیدا می شود، تاجیکستان معرفی می شود، طبیعت تاجیکستان، مثلا امکانیت های اقتصادی، تاریخی، فرهنگی تاجیکستان، خصلت های اتنیکی، مهمان نوازی مردم تاجیک در مثلا منطقه و در جهان مثلا بیشتر معرفی می شود. این به سود ماست. البته از این نقطه نظر من فکر میکنم که درست است که از جانب نهادهای بین المللی وابسته به راه و نقلیات شما ببینید چندین مرتبه در رده‌بندی ها و ارزیابی ها راههای تاجیکستان از جهت صفت و از جهت زیبایی مقام های بلند را گرفتند. ما چند سال پیشتر کم تقریبا سال 2023 بود، یکی از سازمان های بین المللی شاهراه دوشنبه، درواز، ونج، خاروخ، مرغاب تا آش، سرحد آش قرقیزستان، یکی از راههای زیباترین دنیا در جای ششم قرار داد. یا که در پیام هم راهبر دولت گفتن که از جانب فروم بین المللی در میان 165 دولت دنیا از جهت زیبایی و بلند بودن سطح و صفت راههای تاجیکستان در رده‌بندی که 5 سال پیشتر در جای 50 بود، الان در جای 44 قرار گرفته است. یعنی 6 زینه بالا رفته است. این رقم‌های هستند، این آمارهای هستند که اینا یگان نهادهای داخلی تحلیل نکرده است. اینا نهادهای بین المللی در اساس تحلیل‌های بسیار وسیع و علمی به همین خلاصه هستند. همین طریق راهسازی ما در دیگر منطقه‌ها، مثلا در قلمرو ولایت خطبلان، در قلمرو ولایت سوخت، این شب و روز بسیار با مرام ادامه دارد و من گمان میکنم که امروز زمان رسیده است که ما باید دستجمعانه در بنیاد دولت ملیمون در همه ساحه‌ها و در همه سمت‌ها از صدق دل و دیده صاف و پاک و به الایش کمر همت بندیم. باید یک چیز رو یادآور شویم که مثلا در سالهای سپری شده اگر از همین ناحیه درواز تا ناحیه ونج ما با مرکز ولایت بدخشان یعنی شهر خاروخ می رفتیم، تقریبا 7 یا 8 ساعت سپری می شد و امروز با دستگیری و هدایت های راهبر دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این شاهراه با یک درجه عالی تکنیکی برابر شده است. یعنی راه با آن درجه منفر شده است که ما می توانیم تقریبا 3 یا 4 ساعت سفر کنیم از خود ناحیه درواز تا ناحیه ونج. خب یک چیز دیگر رو باید قید نماییم که با بنیاد شدن 2 نقب ماشین گذار این راه 16 کیلومتر کوتاه می شود و یک چیز بسیار مهم است باید قید کنیم این چیز رو. من فکر میکنم تمام ساکنان جمهوری تاجیکستان شاهد حال هستند که بنیادگذار اصلی راه ابریشم در زمان نوین این پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. بنیادگذار اصلی راه ابریشم این حقیقت است ردناپذیر که هیچ یک شهروند یا اینکه ساکن جمهوری تاجیکستان این چیز را به نظر نمیگذارد. چیزی آشکار است. بله آشکار است و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هم همیشه تاکید میکنند که ما باید دستگیر همدیگر باشیم، ما باید وطن خود را آباد نماییم.
هیچ یک نفر بیگانه دیگر نمیآید وطن ما را آباد نماید. با همین خاطر همیشه تاکید میکنم که جوانان آینده ملت هم. یکی از نقطه هایی که در پیام امساله پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید گردید، این توجه به زنان و بانوان بود. یعنی هیچ یک سخنرانی، هیچ یک پیام، هیچ یک ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ذکر نام زن مادر آغاز نمیگردد و همیشه یادآوری میکنند از زن مادر بانوی تاجیک. و امروز در جمهوری تاجیکستان در اکثریت ساختارهای اداره زن مادر راهبر است، زن مادر مهندس است، زن مادر آموزگار است، زن مادر طبیب است. این همه البته در برابر تربیتگر بودنش است. من اینجا میخواستم شما قید نمایید که نقش زن مادر در محور اساسی سیاست دولتداری تاجیکان چگونه ارزیابی میگردد؟ زنها در همه ساحه‌ها پیش صف هستند. حتی زنهای خانشین هم. بله. حتی زنهای خانشین هم. زیرا آنها با تربیت نسل نورس مشغول هستند. تربیت نسل نورس این در جهان معاصر در مورد اول می ایستد. زیرا از همان نسل نورس که امروز مادر خانشین تربیت میکند، در آینده یک فرد، یک نسل به پایان میرسد که واقعا هم در رشد کشور خویش سهم ارزنده میگذارد. انا همین رشد با تدریج اقتصادیات جمهوری تاجیکستان شهادت از آن میدهد که نقش زنان تاجیک در رشد اقتصاد ملی نهایت بزرگ است. از جمله رشد حساب برابرکنی غیر نقدی، رشد صاحبکاری خرد و میانه از جانب زنها و عموما همه سمت‌های فعالیت اقتصادیات را اگر تحلیل نماییم، زنها فعال هستند و امکانیت هایی که از جانب حکومت مملکت امروز فراهم آمده است برای رشد ساحه ها، زنها از آن آزادانه استفاده برده می توانند. مثلا اگر سیاست رهبر دولت را دایر به رشد حساب برابرکنی غیر نقدی ما مثال بیاریم، طبق تحلیل ها ما مشاهده نمودیم که قسم زیادی اهالی که همیانهای الکترونی را استفاده میبرند از حساب زنان هستند. اقتصادیات که مجموع مناسبت های خواجگیداری را می آموزد و وظیفه اساسی اقتصادیات از آن عبارت است که با ذخیره های کمترین قانع طلبات های به اندازه مردم را قانع نماید. همین زنها با صرفه‌کاری و سرشته‌کاری و با درست برای ماندن سطح زندگی خود می توانند که در اقتصادیات مملکت سهم خود را گذارند. تشکر زیاد برای یک صحبت. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم صحبت داشتیم با یک گروه آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی در رابطه با پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان. با امید پایداری صلح و ثبات در تاجیکستان صاحب استقلال و رسیدن به موفقیت‌های از این هم بیشتر در جهان معاصر، در همینجا برنامه سیاسی تحلیلی از پیام به انجام می‌رسد. با برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان بمانید، زیرا تلویزیون تاجیکستان این تلویزیون ملت است.